सो गुड आफ्टरनून टू ऑल. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? आवाज येतोय का माझा? हो सर. Okay. Yes, sir. Okay. So in the previous lectures, we have learned a lot of things regarding the PN junction diode, and the important terms that we learned in the yesterday's lecture was the static and dynamic resistances of the diode. So the static resistance of the diode is the resistance offered by the diode during the forward bias condition when DC voltage is applied, and the dynamic resistance of the diode is the resistance offered by the diode under the forward bias condition when AC voltage is applied. That we have seen. Now remember, when we learned the reverse characteristics of the diode, so during there are two types of characteristics of the diode: forward characteristics and reverse characteristics. Now in the forward characteristic, a heavy current flows at low voltages. So when the diode is forward bias, it offers a very low resistance and a heavy current or large current flows through the diode. When the same diode is reverse bias, practically no current flows, and the current flows due to the minority charge carriers. So the reverse voltage applied across the diode, if it is increased gradually beyond a certain voltage, we have seen in the characteristic, when the reverse voltage is increased beyond the certain voltage, the breakdown, junction breakdown takes place. The junction breakdown takes place, and as soon as the junction breakdown takes place, the current in the diode increases suddenly. That breakdown is called as the reverse breakdown. That breakdown is called as the reverse breakdown. So this reverse breakdown take place by two ways. We will see in the next slides. So when the PN junction is reverse biased, the small current flows due to the minority carriers, and that current is independent of the temperature that we have seen. If you look into the characteristics of the diode, when reverse bias is applied, a small current flows, and that small current is due to the minority charge carriers, and this current is independent of the applied voltage. It depends upon the temperature. It is called as the reverse saturation current. But if this reverse bias is increased to a large value, the current through the junction increases suddenly. You know, the current through the junction increases suddenly. So the voltage at which junction current increases suddenly is known as breakdown voltage. आपण त्या ज्या रिव्हर्स व्होल्टेजला करंट सडनली इंक्रीज होतं त्या व्होल्टेजला आपण काय म्हणायचं? ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. आता ब्रेकडाऊन व्होल्टेजला काय होतं? व्हॉट हॅपन्स ॲट द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज? ॲट द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाऊन. म्हणजे आपण जो सिलिकॉन किंवा जर्मेनियमचा जो डायोड तयार केलेला होता, तर त्याचे जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, जे आपण कंटिन्युअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हटलेलं आहे, गुड क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हटलेलं आहे, दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाऊन, अँड therefore the heavy current flows through the diode. So the voltage at which the junction current increases suddenly is known as breakdown voltage. आता हे व्होल्टेज कुठलं येतं? रिव्हर्स व्होल्टेज. इथे एक शब्द टाकायला पाहिजे होता मी. द रिव्हर्स व्होल्टेज at which the junction current increases suddenly is known as breakdown voltage. Remember, what is the definition of the breakdown voltage? What is the reverse breakdown of the diode? असं जर विचारलं तर the reverse voltage at which the junction current increases suddenly is known as breakdown voltage, and at this voltage the crystal structure breaks down. The crystal structure जे ते break होतं. आता हे जे reverse breakdown आहे, this reverse breakdown take place by two ways. Important thing from the examination point of view, these are the very important point. So the junction breakdown take place by two ways. There are two methods for taking place the junction breakdown. One method, one way is called as the Zener breakdown, and another is called as the avalanche breakdown. येतं लक्षात?
when the diode is reverse biased and when the reverse voltage is sufficiently large, the junction breakdown takes place and the current through the diode increases suddenly. That junction breakdown takes place by two ways. One is the Zener breakdown and another is the avalanche breakdown. So these are the two ways by which the breakdown takes place. So what is the Zener breakdown? अरे एक माइक म्यूट करा, म्यूट योर माइक, आवाज करते हैं. हाँ कौन है बीके? तर जे जंक्शन ब्रेकडाउन है, it take place by two ways. One is the Zener breakdown and another is the avalanche breakdown. So what is the Zener breakdown? These are the very important concepts in the electronics. If you don't understand this what is the Zener breakdown and what is the avalanche breakdown, you will not understand the further topics in this course. So what is the Zener breakdown? How the breakdown takes place under the reverse bias condition? The one way is the Zener breakdown. So Zener breakdown takes place in the junctions which are heavily doped. We know the p-type material and n-type materials, they can be doped to any level. So if p-type material and n-type materials are heavily doped, then in that materials the breakdown will take place by Zener breakdown. So Zener breakdown take place in the junctions which are heavily doped. Means minority impurity atoms are heavily doped into these materials. So these heavily doped junctions have narrow depletion layer. Remember, when the material is heavily doped, the width of the depletion layer is very narrow, and when the reverse voltage is applied or when the reverse voltage is increased in such a PN junction, the electric field at the junction also increases. लक्षात घ्या की suppose this is the p type material and this is n type material, you are applying the reverse voltage. You are applying the reverse voltage. Now in the heavily doped materials, the width of the depletion layer is very small or narrow. Width of the depletion layer is very narrow. So when the reverse voltage is increased, the electric field near the junction also increases. आता ह्या जंक्शनला इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज झाला. So due to this increased electric field, covalent bonds of the crystal will break. Covalent bonds of the crystal will break. Hence, a large number of minority carriers are generated and a large current flows through the junction. Now, how to this phenomenon can be analyzed with the day-to-day experience. आता समजा आपण एक रबर कॉर्ड घेतली आणि ती रबर कॉर्ड आपण ताणतोय, स्ट्रेच करतोय, बरोबर. आता स्ट्रेच केल्यामुळे काय होईल की त्याचे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यावर प्रचंड प्रेशर येईल आणि एक पर्टिक्युलर फोर्सला that cord will break. That cord will break. So this similar phenomenon is occurring here. So in the heavily doped PN junction, the width of the depletion layer is very large, and therefore when the reverse voltage is increased, the electric field at the junction also increases, and due to this increased electric field, the covalent bonds of the crystal breaks. All the covalent bonds of the crystal breaks suddenly, and hence large number of electron hole pairs are generated. That is called as the minority carriers, and therefore a heavy current or large current flows through the junction. Such a type of breakdown, it is called as Zener breakdown. So in Zener breakdown, the current flows due to the breakdown of the covalent bonds, breaking of the covalent bonds. Such a type of breakdown is called as the Zener breakdown. Now the second याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो की समजा आपल्याकडे कॉन्क्रीटचं धरण आहे. समजा कॉन्क्रीटचं धरण आहे आणि ते कॉन्क्रीटच्या धरणावर एकदम खूप प्रेशर दिला, आपण प्रचंड प्रेशर दिला, ती भिंत एकदम कोसळेल. ती भिंत काय होईल, एकदम कोसळेल, आणि जर ती भिंत एकदम कोसळली तर धरणाचं पाणी एकदम वाहून निघेल, बरोबर. म्हणजे इन द सेम थिंग happens in the Zener breakdown. So at the junction, when you increase the electric field, the pressure on the junction increases, and at a particular voltage, all the covalent bonds breaks simultaneously, and therefore a heavy current suddenly flows through the diode, आणि त्याला म्हणतात
Zener breakdown. That is called as the Zener breakdown. Now let us see another type of breakdown, that is the avalanche breakdown. आता मी तुम्हाला परत so in the avalanche breakdown, what happens? The avalanche breakdown take place in the PN junctions which are lightly doped. Zener breakdown take place in the junctions which are heavily doped. So in heavily doped junctions, the width of the depletion layer is narrow. Now in the another situation is, if the PN junction is lightly doped, and in the lightly doped PN junction, the width of the depletion layer is very large, or it is large. So width of the depletion layer is large. Now under this condition, if we apply the reverse voltage across the junction, so under the reverse bias condition, there is a flow of minority charge carriers. There is a flow of minority charge carriers. Now these minority charge carriers acquires a energy, and therefore they move very fast. And during this moment, they collide with the silicon atoms or germanium atoms present in the PN junction. So when these minority charge carriers present in the PN junction acquires a higher energy, they collide with the silicon or germanium atoms. And when they collides with the silicon or germanium atoms, they knock out more electrons. म्हणजे समजा मी एखादा हेवी मटेरियल भिंतीवर फेकून मारलं तर काय होईल, समजा मी एक दगड भिंतीवर मारला तर त्या दगडाच्या इम्पॅक्ट मुळे त्या भिंतीमधून काही मातीचे कण बाहेर पडतील, बरोबर. सो दॅट मीन्स when these highly energetic electrons or minority charge carriers hits the silicon or germanium atoms, that knock out the electrons from the silicon and germanium atom. त्या सिलिकॉन आणि जर्मेनियम ॲटम्सवर हे आढळतात हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, आणि पुन्हा त्याच्यातनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढतात, बरोबर. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन आढळला, त्याने एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढला, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय किती झाले, 2 झाले. आणि सायमल्टेनियसली देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केले, म्हणजे instead of 1 electron there are 2 electrons are available. These 2 electrons will get more energy again from the applied reverse electric field. Again they will collide with the 2 atoms, so they will generate more electrons. So means 1 electron will collide, it will knock out 1 electron, so it will be 2. When 2 electrons will knock out, it will bring 4 electrons, so there will be total number of 4 electrons. 4 electrons will collide with these atoms and it will take out more electrons. So this is called as the multiplicative process or cumulative process. ही प्रोसेस काय झाली, 1चे 2, 2चे 4, 4चे 8 multiplicative process. आणि due to this multiplicative process, large number of free charge carriers are made available, and therefore the current through the junction increases suddenly. Such a type of breakdown, it is called as the avalanche breakdown. So the avalanche breakdown takes place due to the cumulative process of carrier generation किंवा multiplicative process of the carrier generation. आता याचं उदाहरण जर द्यायचं म्हटलं, मी जसं तुम्हाला झीनर ब्रेकडाऊन मध्ये मी तुम्हाला की आपल्याकडे एक कॉन्क्रीटचा बंधारा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण वॉटर स्टोअर केलेलं आहे, बरोबर. त्या वॉटरचा प्रेशर जर समजा खूपच जास्त झाला तर तो जो कॉन्क्रीटचा बंधारा आहे तो एकदम तुटेल आणि वॉटर सडनली फ्लो होऊन जाईल, बरोबर. आपण म्हणजे दॅट टाइप ऑफ ब्रेकडाऊन इट इज कॉल्ड एज द झीनर ब्रेकडाऊन. पण समजा आपल्याकडे मातीचा बंधारा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण वॉटर स्टोअर केलेलं आहे. आता मातीच्या बंधाऱ्यामध्ये जर समजा एका कुठून तरी बारीक पाणी वाहतंय, बारीक लिकेज आहे, तर त्याला आपण म्हणूया मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. तर त्या वॉटर फ्लोमुळे काय होईल, इट विल ब्रिंग आउट मोर सॉइल पार्टिकल्स टू मूव्ह. म्हणजे ते थोडासा प्रवाह आला की ते सॉइल पार्टिकल्स जास्त मूव्ह होतील, म्हणजे अजून प्रवाह वाढेल, अजून प्रवाह वाढला म्हणजे आणखी ते मातीचे कण जास्त जोरात व्हायला लागतील, म्हणजे आणखी प्रवाह वाढेल. तर असा करत करत त्याला हळूहळू बगदाळ पडेल आणि करंट आपला वॉटर काय होईल, सडनली फ्लो व्हायला सुरुवात होऊन जाईल, बरोबर. तर असा हळूहळू म्हणजे याला म्हणतात क्युम्युलेटिव्ह प्रोसेस. म्हणजे 1चे 2, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 16 असे जर चार्ज कॅरियर्स जनरेट झाले तर त्या ब्रेकडाऊनला काय म्हणायचं, avalanche breakdown. So avalanche breakdown take place in the junctions which are lightly doped.
की ज्याच्यामध्ये आपण लाईटली ड्रॉपिंग केलेलं आहे आणि इन द लाईटली ड्रॉप्ड पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज व्हेरी लार्ज. So if the reverse voltage is applied across these lightly dropped PN junctions, the minority charge carriers acquires a large energy due to the reverse applied voltage, and if this voltage is increased further, this acquires more and more energy. So these particles, these carriers collide with the silicon or germanium atoms present in the crystal structure, and they break the covalent bonds or knock out the electrons from the covalent bonds. So this is called the additional. This generates the additional carriers, and these additional carriers will again acquire the energy. They will again knock out more electrons, or they will still generate more electrons. So more and more number of charge carriers are generated due to the applied electric field, and at a particular voltage, the number of charge carriers are sufficiently high to increase the current in the PN junction. And that is type of breakdown. It is called as the avalanche breakdown. So this is the cumulative process of carrier generation, and it is called as the avalanche breakdown. किंवा त्याला म्हणतात avalanche multiplication. So the Zener breakdown is studied by the scientist Zener. Therefore, it is called as the Zener breakdown. So this Zener breakdown plays a very important role in fabrication of the another types of devices. So friends, you remember, आता आपण काय लर्न केलं, फक्त एक पीएन जंक्शन आपण लर्न करतोय. मी तुम्हाला सांगितलं की या संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ड ऑन दिस पीएन जंक्शन. कुठलेही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस घ्या, विदाउट पीएन जंक्शन ते फॉर्म झालेलं नाही. आणि पीएन जंक्शन मध्ये काय असतं, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम ॲटम्स, जर्मेनियम मटेरियल्स आपण सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स वापरलेले. मग ते इम्प्युरिटी जे असतील त्या ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी असतील किंवा पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी असतील, वेगवेगळ्या इम्प्युरिटीज आपण वापरणार. तर वेगवेगळ्या इम्प्युरिटीज वापरून आणि वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन वापरून, म्हणजे वेगवेगळे ड्रॉपिंग लेवल वापरून आपल्याला वेगवेगळे डिव्हाइसेस तयार करता येतात. म्हणजे सेम पीएन जंक्शन, द सेम पीएन जंक्शन प्रोड्युसेस द डिफरंट डिव्हाइसेस. द सेम पीएन जंक्शन प्रोड्युसेस द डिफरंट डिव्हाइसेस. आता आपण पहिले जे डिव्हाइस आपण लर्न करायला जातोय पीएन जंक्शनचं, आपण पहिलं तर लर्न केलं की ऑर्डिनरी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, आणि दॅट डायोड हॅज ए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिफिकेशन. काय प्रॉपर्टी आहे त्या डायोडची? तर रेक्टिफिकेशन. व्हॉट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. म्हणजे डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, आणि त्याची जी प्रॉपर्टी ते आपण रेक्टिफायर म्हणून आपण त्याची प्रॉपर्टी आपण वापरतो. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द अनदर डिव्हाइस, and that another device is called as the Zener diode. This is the Zener diode. So what is the Zener diode? So it is the properly doped semiconductor diode which has a sharp breakdown voltage, is known as Zener diode. म्हणजे प्रॉपरली डॉप्ड म्हणजे साधारणतः हेवीली डॉप्ड असतं हे. तर सेमीकंडक्टर डायोड विच हॅज ए शार्प ब्रेकडाऊन, म्हणजे जो रिव्हर्स बायस व्होल्टेज आहे ते त्या रिव्हर्स बायसिंगला याचं जे ब्रेकडाऊन आहे ते एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजलाच होईल. असं रेंज ऑफ व्होल्टेजला होणार नाही, तर एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला, म्हणजे 5 व्होल्टला डिझाईन केला असेल तर 5 व्होल्टला, 10 व्होल्टला डिझाईन केला असेल तर 10 व्होल्टला, म्हणजे त्याच व्होल्टेजला आपल्याला ब्रेकडाऊन मिळेल. सो झीनर डायोड इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड. मी तुम्हाला आधीच बोललो की सेम पीएन जंक्शन तेच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये आपण ड्रॉपिंग लेवल चेंज करणार आणि इम्प्युरिटी चेंज केल्या तर आपल्याला वेगवेगळे डिव्हाइसेस आपल्याला बनवता येतात. तर पहिलं जे डिव्हाइस आपण आता म्हणजे पहिलं तर पीएन जंक्शन बनवलं, आता हे जे दुसरं डिव्हाइस आहे त्याला म्हटलं आपण झीनर डायोड. तर याच्यामध्ये जे ड्रॉपिंग लेवल आहे इट इज प्रॉपरली ड्रॉप्ड असेल, म्हणजे एक योग्य प्रकारे ते ड्रॉपिंग ऍडजस्ट करून की अशा प्रकारे ऍडजस्ट केले जाते की त्याचं जे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे ते काय असेल, शार्प असेल. सो प्रॉपरली ड्रॉप्ड सेमीकंडक्टर डायोड विच हॅज ए शार्प ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इट इज नोन ॲज झीनर डायोड. तर आपण हा झीनर डायोड या ठिकाणी त्याची डेफिनेशन बघितली. आता हा जो सिम्बॉल आहे दिस इज द स्केमॅटिक सिम्बॉल ऑफ द झीनर डायोड. ऑर्डिनरी डायोडचा सिम्बॉल आणि या डायोडच्या सिम्बॉल मध्ये फरक आहे, थोडासा फरक आहे. ऑर्डिनरी डायोड मध्ये आपण हा ट्रायंगल तसाच होता, बरोबर आहे, आणि त्याला अशी या पीठला या एंडला इथे एक वर्टिकल लाईन आपण जोडलेली होती. पण आता ही जी वर्टिकल लाईन आहे इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द झेड. ही जी वर्टिकल लाईन आहे
इट टेक्स द फॉर्म ऑफ झेड. तर झेडचा फॉर्म मध्ये ही वर्टिकल लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे. तर दिस झेड रिप्रेझेंट म्हणजे दिस सिम्बॉल रिप्रेझेंट्स द झिनर डायोड. तर हा ट्रायंगलचा जो बेस आहे तो ॲनोड आहे आणि ही जी वर्टिकल लाईन आपण जोडलेली आहे तो काय कॅथोड आहे. म्हणजे हा जो आहे आपल्या ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड मध्ये पण ॲनोड आणि कॅथोड असतात, याच्यामध्ये पण ॲनोड आणि कॅथोड आहे. हा पण ॲनोड जनरल आपल्याला दिसण्यासाठी हा झिनर डायोड हा ऑर्डिनरी डायोड सारखा दिसतोय, पण त्याचं फंक्शन त्याचं वर्किंग मात्र वेगळं आहे. सो इट इज ए प्रॉपरली डॉप्ड सेमीकंडक्टर डायोड विच हॅज ए शार्प ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. किंवा साधारणतः याला इट इज ऑल्सो डिफाईन ॲज it is a reverse biased heavily dropped PN junction diode. It is a reverse biased heavily dropped PN junction diode which is operated in the breakdown region. Which is operated in the breakdown region. आपण त्याचा बघूया आपण how it is operated in the breakdown region. तर त्याचे another definition of this Zener diode is, remember a properly dropped semiconductor diode which has a sharp breakdown voltage is known as Zener diode. किंवा it is a reverse biased heavily dropped PN junction diode which is operated in the breakdown region, आता हा जो डायोड आहे याचा हा सिम्बॉल मी तुम्हाला सांगितलं की दिस इज द सिम्बॉल. आता हा जो डायोड आहे इथे आम्ही परत सिम्बॉल काढलेला आहे, याचं इक्विव्हॅलंट सर्किट म्हणजे हा डायोड झिनर डायोड कशा पद्धतीने आपल्याला रिअल वर्ल्ड मध्ये दिसेल त्याला म्हणतात इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ झिनर डायोड. तर हा जो झिनर डायोड आहे याला काहीतरी इंटरनल रेजिस्टन्स असेल, तो जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे ते इंटरनल रेजिस्टन्स आपण इथे हा या सिम्बॉलने दाखवलेला आहे झेड आय ने. सो दिस इज द झिनर रेजिस्टन्स. आणि आता हा पण ज्याला रिव्हर्स बायस मध्ये आपण याला वापरतो, when this diode is operated in the reverse bias condition, तर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज एक कॉन्स्टंट असतं. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे असेल ते कॉन्स्टंट असेल. म्हणजे कॉन्स्टंट व्होल्टेज जो जे आहे ते आपण एका बॅटरीच्या सिम्बॉलने दाखवलंय. तर हे जे व्होल्टेज याला आपण व्हीझेड म्हणूया, म्हणजे याला झिनर व्होल्टेज, बरोबर. तर हा जो डायोड आहे हा आपल्याला रिअल वर्ल्ड मध्ये एक रेजिस्टन्स आणि एक बॅटरी याचं कॉम्बिनेशन दिसेल आपल्याला. झिनर डायोड लुक्स लाईक ए बॅटरी, म्हणजे एक बॅटरी सारखा तो आपल्याला दिसेल आणि एक रेजिस्टन्स त्याच्या अक्रॉस आपण कनेक्ट केलेला आहे असा तो दिसेल आपल्याला. सो दिस इज द झिनर डायोड, ए प्रॉपरली ड्रॉप्ड सेमीकंडक्टर डायोड which has a sharp breakdown voltage is known as the Zener diode. And this is the symbol of this Zener diode, and this is the equivalent circuit. Equivalent circuit consists of a resistance and a battery. एक बॅटरीचा सिम्बॉल आहे त्या ठिकाणी आणि हे जे बॅटरीचं व्होल्टेज आहे त्याला आपण झिनर व्होल्टेज म्हणूया आणि हा जो रेजिस्टन्स आहे त्याला म्हणतो आपण झिनर रेजिस्टन्स. सो बऱ्याच वेळेला परीक्षेमध्ये विचारतात ड्रॉ द सिम्बॉल अँड इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ द झिनर डायोड. आता हा झिनर डायोड आहे तो आपल्याला वेगवेगळ्या झिनर डायोड आर डिझाइन टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रिजन विदाउट एनी डॅमेज. आता झिनर डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रिजन. ब्रेकडाउन रिजन म्हणजे रिव्हर्स ब्रेकडाउन रिजन, बरोबर. सो झिनर डायोड्स आर डिझाइन टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रिजन विदाउट एनी डॅमेज. आता जनरली काय होतं की जर आपण ऑर्डिनरी डायोड घेतला, समजा आपण ऑर्डिनरी डायोड घेतला आणि त्याला जर आपण रिव्हर्स अप्लाय व्होल्टेज ब्रेकडाउन व्होल्टेजच्या वरती अप्लाय केलं तर इट विल गेट डॅमेज. कारण त्याच्यामध्ये हेवी करंट फ्लो आहे. पण हा असा डिझाईन केला जातो की तो विदाउट डॅमेज, म्हणजे इट विल बी ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रिजन बट विदाउट एनी डॅमेज. सो बाय वेरिंग द डॉपिंग लेवल, म्हणजे आता त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या डॉपिंग लेवल्स चेंज करून आपण या झिनर डायोडचं ब्रेकडाउन व्होल्टेज ते 28 व्होल्ट पासून तर 200 व्होल्ट पर्यंत आपण ऍडजस्ट करू शकतो. आता झिनर डायोड हा 5 व्होल्ट 10 व्होल्ट पण मिळायला लागलेले आहेत. तर 5 व्होल्ट 10 व्होल्ट किंवा 28 ते 200 व्होल्ट पर्यंत आपल्याला ब्रेकडाउन व्होल्टेज त्याचं ऍडजस्ट करता येतं. सो वी कॅन डिझाइन द झिनर डायोड टू ऑपरेट इन द रेंज 28 व्होल्ट टू 200 व्होल्ट and it is operate in the breakdown region without any damage. आता ह्या ज्या characteristics, these are the characteristics of Zener diode. आता ह्या if you look at the characteristics of this Zener diode,
So the characteristics of the Zener diode are similar to the ordinary diode. तुम्हाला आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या ऑर्डिनरी डायोड सारख्या दिसतील. आता आपण पहिल्यांदा या Zener डायोडच्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया की हा फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तर फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये जसं आपण ऑर्डिनरी डायोड मध्ये बघितलं की सुरुवातीला व्हेरी स्मॉल करंट फ्लोज किंवा निग्लिजिबल करंट फ्लोज अप टू द नी व्होल्टेज किंवा थ्रेशोल्ड व्होल्टेज, आणि थ्रेशोल्ड व्होल्टेज किंवा फॉरवर्ड व्होल्टेजच्या वरती मात्र करंट सडनली इन्क्रीज होते किंवा देर इज ए सडन राइज इन द करंट. तर फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Zener diode आर सिमिलर टू द ऑर्डिनरी डायोड. म्हणजे ऑर्डिनरी डायोडचे जसं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तशाच कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला या डायोडच्या दिसत आहेत. पण रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये बघा की हा जो ब्रेकडाऊन आहे, म्हणजे आपण जर रिव्हर्स ब्रेकडाऊन आपण रिव्हर्स व्होल्टेज अप्लाय केलं तर लिकेज देर इज ए स्मॉल लिकेज करंट, आणि एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला मात्र ब्रेकडाऊन काय आहे, शार्प ब्रेकडाऊन आहे. बघा हा शार्प ब्रेकडाऊन आहे. सो देर इज ए शार्प ब्रेकडाऊन. बरोबर, म्हणजे आता हे जे व्होल्टेज आहे, आता आपल्याला व्होल्टेज समजा आता Zener डायोड समजा आपल्याकडे 5 व्होल्टचा ब्रेकडाऊन व्होल्टेजचा आहे. सपोज आपल्याकडे 5 व्होल्टचा Zener डायोड आहे. तर जोपर्यंत त्याच्यावरचं रिव्हर्स व्होल्टेज हे 5 व्होल्ट पेक्षा जास्त जात नाही तोपर्यंत त्याच्यातनं वाहणारा करंट काय असेल, 0 असेल किंवा निग्लिजिबल असेल. And once the reverse voltage applied across the Zener diode is greater than 5 volt, applied voltage ना, मी काय बोलतोय, applied voltage 5 व्होल्ट पेक्षा जास्त झालं तर काय होईल, द ब्रेकडाऊन विल टेक प्लेस. आणि हा जो ब्रेकडाऊन आहे हा काय, शार्प ब्रेकडाऊन आहे. अंडर दिस कंडिशन द व्होल्टेज अक्रॉस द Zener diode इज कॉन्स्टंट. आता आपण अप्लाइड व्होल्टेज किती लावा, 5 व्होल्टचा Zener diode आहे, बरोबर आहे. म्हणजे आपण हे व्होल्टेज वाढवत गेलो 5 व्होल्टला आलो, 5 व्होल्टला ब्रेकडाऊन झालं. आता तुम्ही अप्लाइड व्होल्टेज समजा 6 व्होल्ट अप्लाय केला तरी पण Zenerच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती राहील, 5 व्होल्ट. समजा तुम्ही अप्लाइड व्होल्टेज 7 व्होल्ट अप्लाय केलं तरी पण Zenerच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती राहील, 5 व्होल्ट राहील. म्हणजे द व्होल्टेज अक्रॉस द Zener diode इज कॉन्स्टंट, इज कॉन्स्टंट बियॉन्ड द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज, बियॉन्ड द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. म्हणजे तुम्ही ब्रेकडाऊन व्होल्टेज नंतर तुम्ही किती आपल्या व्होल्टेज अप्लाय करा त्याच्यावरचा व्होल्टेज काय राहील, कॉन्स्टंट राहील. आणि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस Zener diode, the Zener diode is used as a voltage regulator. Zener diode is used as a voltage regulator. मग तुम्ही म्हणाल की सर हा व्होल्टेज कसा काय रेग्युलेट करतो. आता व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे काय, टू कीप द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज कॉन्स्टंट, टू कीप द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज कॉन्स्टंट. आपल्याला व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवायचं, एखाद्या गोष्टीचं व्होल्टेज काय ठेवायचं, कॉन्स्टंट ठेवायचं. तर हा समजा आता आपण मी 10 व्होल्टचा Zener diode घेतला, समजा 10 व्होल्टचा Zener diode घेतला आणि मी त्याच्या अक्रॉसचं अप्लाइड व्होल्टेज हे 12 व्होल्ट ठेवलं. किती ठेवलं, 12 व्होल्ट. तर 12 व्होल्ट किंवा 14 व्होल्ट, बरोबर. माझ्याकडे Zener diode किती व्होल्टचा आहे, 10 व्होल्टचा आहे. म्हणजे ब्रेकडाऊन विल टेक प्लेस ॲट 10 व्होल्ट आहे, ब्रेकडाऊन विल टेक प्लेस ॲट 10 व्होल्ट. आणि 10च्या वरती तुम्ही किती व्होल्टेज अप्लाय करा त्याच्यावर, तर टोटल व्होल्टेज काय राहील त्याच्यावरचं कॉन्स्टंट राहील, म्हणजे 10 व्होल्ट राहील. म्हणजे जर तुमचं अप्लाइड व्होल्टेज 10 व्होल्ट पासून 14 व्होल्ट पर्यंत चेंज जरी झालं, व्हेरी जरी झालं, तरी व्होल्टेज अक्रॉस द Zener diode इज कॉन्स्टंट. म्हणजे Zener diode ने काय काम केलं, इट हॅज रेग्युलेटेड द व्होल्टेज, त्याने व्होल्टेज रेग्युलेशनचं काम केलं. सो Zener diode हॅज रेग्युलेटेड द व्होल्टेज. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस Zener diode इज युज्ड ॲज ए व्होल्टेज रेग्युलेटर. सो इन द ब्रेकडाऊन रिजन, म्हणजे हा जो ब्रेकडाऊन रिजन आहे, द व्होल्टेज अक्रॉस दिस Zener diode इज कॉन्स्टंट irrespective of the applied voltage. Remember, the voltage across in the breakdown region, the voltage across the Zener diode is constant irrespective of the applied voltage. म्हणजे applied voltage तुम्ही किती ठेवलं असेल ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये, पण Zenerच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे ते काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे त्या Zener diode, इट इज युज्ड फॉर व्होल्टेज रेग्युलेटर. ही जी प्रॉपर्टी ही व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून त्याची वापर आहे. आता हा जो Zener diode आहे, जर तो लाईटली डॉप्ड असेल तर त्याच्यामध्ये कोणतं ब्रेकडाऊन टेक प्लेस होईल, ॲव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन टेक प्लेस होईल. आणि ॲव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन जे इट ऑकर्स ॲट ए व्हेरी हाय व्होल्टेज, बरोबर. आणि जर समजा हेवीली डॉप्ड असेल तर ॲव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन कुठलं होईल, तर Zener ब्रेकडाऊन होईल. आणि Zener ब्रेकडाऊन इज ए शार्प ब्रेकडाऊन.
So generally the Zener diodes are heavily doped p-n junction diodes which are operated in a reverse breakdown region, and they have a sharp breakdown. So these are the IV characteristics of this Zener diode. तर ज्या व्होल्टेजला ब्रेकडाऊन टेक प्लेस होतं या Zener डायोड मध्ये त्याला म्हणतो आपण Zener व्होल्टेज. It is called as the Zener voltage. So this is all about our this Zener diode. आपण हा एक Zener diode आपण बघितला, त्याचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं, कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या आणि त्याचं वर्किंग बघितलं. कोणाला काही ऑब्जेक्शन, कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. एनी क्वेश्चन्स? डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? माझा आवाज येतोय सगळ्यांकडे? हो सर.